Good morning, dear student. Already we know the yesterday classes, the first video is introductions part. This is the second video, and third video receipts and payments account, preparing receipts and payments account, and fourth video receipts and payments account and the income and expenditure account, third video. Fourth video that concerned with the income and expenditure account and balance sheet and some other adjustments which is going to be made. Okay, that is a fourth video. Let us the second video. This is the second video. Before going to be discuss about the receipts and payments account and the income and expenditure account and the balance sheet of not-for-profit organizations, let us we have to be know about these items are very, very important. Without knowing the note on capital items and revenue items, we can't prepare the problems on the NPO, not-for-profit organization. So that every student, you be careful while identifying or classifying what are the revenue items and what are the capital items are very essential for every student. If you don't know the capital items and revenue items, then definitely you might be going to fail down while preparing the problems of not-for-profit organizations. Let us, what are the notes here? These organizations are formed for the providing the services I told you initially. Then let us, the revenue items and capital items. Then the distinction between the capital items and revenue items is very important aspects of correcting the accounting while preparing the final accounts of not-for-profit organizations. Here the capital item should be goes to the balance sheet and the revenue item should be go to the income and expenditure account. On the basis of their nature, the business transactions are broadly classified into two categories. One is called capital items and revenue items. Again, further classifications are going to be made where in the case of revenue items are two, revenue receipts and revenue expenditure. And here the capital receipts and capital expenditure. There are the two here. Okay, revenue receipts and revenue expenditure. This is first one, and this is the capital receipts and capital expenditure. What do you mean by the revenue receipt? Dear student, here the recurring, all the receipts, the revenue receipts are the receipt of recurring in nature. Recurring. What is that? Recurring in the sense, recurring. What do you mean by recurring? Recurring in the sense regularly received, or it is a recurring in nature, regularly received, or day to day we have to be earn some amount of money, that is called revenue receipt. We received some amount of money or from anyone, okay, that is called revenue receipt. This is that is they are received regularly, means recurring in the sense received regularly. Generally received at least, generally these revenue receipts are received at least once in a year. Okay, once in a year. They are generally small in amount compared to what? The capital receipt ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಆದರೂ ನಾವು ಈ ರಿಸಿಪ್ಟನ್ನು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ರಿಕರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ರಿಕರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲನೋ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲನೋ ನೀವು ಆದಾಯವನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಅಂತಹದ ಆದಾಯವನ್ನು ನಾವು ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿದೆ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್,
ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸಿಗೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ. NPOನಲ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಯಾವುದು, ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಯಾವುದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟು ಈಗ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಸೇಲ್ ಆಫ್ old sports materials, sale of goods, government grant for maintenance. ನೋಡಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಫಾರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವಕ್ಕೇನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Be careful, you should be note down this. Government grant for maintenance ಅಂದಾಗ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟು. And very important, the revenue income for the not for profit organization is called subscription received from its member, that is a revenue receipt ಆಗುತ್ತೆ. And sale of old newspaper, periodicals, sale of old sports materials, periodicals and etc. or the revenue receipt. ಇಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ದಟ್ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಲ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್? It is also recurring in nature. It is also the expenditure which are recurring in nature ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಿಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ರಿಕರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್. ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್. ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್, ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಅಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ, ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡೇ ಟು ಡೇ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಜನರಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಜನರಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಇಯರ್, ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಒಂದ್ಸಲ ಆದರೂ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಇಂಥ ಇನ್ಕಮ್ಸನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಲರಿ ರಿಸೀವ್ಡ್, ವೇಜಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಇವೆಲ್ಲ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆದರೆ ರೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ಡ್, ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೇಯ್ಡ್, ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಆದರೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUCನಲ್ಲಿ. ಏನು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಪೇಯ್ಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು, ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ಸು. ಏನೇನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗ್ತವೆ. ಏನು ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗ್ತವೆ. ಲೆಟಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟು ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೇಯ್ಡ್, ರೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾರ್ಜಸ್, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ಡ್, ಹಾನರಿರಮ್ ಪೇಯ್ಡ್, ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಕೀಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ಸನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ, ಗ್ರೌಂಡ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ದಟ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಅಪ್ಕೀಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್, ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಮಷಿನರಿ, ಎನಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆವಿನ್ಯೂ
ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUC ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀವಿ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವುದು, ನಾನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ಆಗಲೇ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಫರ್ನಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ಮೋಟರ್ ಕಾರ್, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ವೇರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಆನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಟು ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಓಕೆ, ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ತೊಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡೋದು, ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ವೈಟ್ ವಾಷಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಫಾರ್ ವೈಟ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೇನೋ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಹೊಡಿತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈಟ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಏನ್ರಿ ಅದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ. ಪ್ರೈಸಸ್ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟಾಪರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಕರ್ ರೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಇದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಲಾಕರ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸೈನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಲೇಜಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ, ಸಪೋಸ್ ಬಯಾಲಜಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸೇ ಹಿಯರ್ there is what do you mean by capital receipt and capital expenditure. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್? ಫಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ಸ್. They are not regularly received. ನೋಡಿ, ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್. This is not regularly received, okay? And that they are not regularly received and they are generally huge in amount. This is generally small in amount. This is generally huge in amount. And huge in amount, they will appear in the balance sheet. Someone say for example, we can going to be say that they appear in the balance sheet, say for 1 year, 5 years or 10 years once, 5 years once, or there may be a 15 years once. Higella, it's not regularly received, okay? It is occasionally once in a business or twice in a business or thrice in a business we will going to be received such a income are called revenue, receipt. For example, ಅಂಥವು ಯಾವಾಗೋ ಒಂದ್ಸಲ 5 ಇಯರ್ಸಿಗೋ 15 ಇಯರ್ಸಿಗೋ 10 ಇಯರ್ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಂಥ ಇನ್ಕಮು, ದಿನ ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವಾಗೋ ಒಂದ್ಸಲ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋವಂಥ ಇನ್ಕಮನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Let us, what are the example for this? This is also very important for your examination point of view. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸಪೋಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಬಾರೋಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್, ಓಕೆ? ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಏನಾದರೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಮಷಿನರಿ, ಫರ್ನಿಚರ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಮೋಟರ್ ಕಾರ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್
ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಷಿನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾವೆ, ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಬಿಲಿಯಾರ್ಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅವನು ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಡೊನೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೊನೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೊನೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೊನೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೊನೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮಂಟಪವನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೊನೇಷನ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೆಗಸೀಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಲೆಗಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಗಿಫ್ಟ್, ಓಕೆ, ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀ, ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ನೋಟ್ ದಿಸ್ ಟು ಲೆಗಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀ, ಇವೆರಡು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡಿಗೆ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇವೆರಡನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಇಷ್ಟಾದರೆ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. What do you mean by capital expenditure? It is also, refers to the expenditure whose benefit not exhausted in just 1 year. ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 year. ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 year ವರೆಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆರ್ incurred, not incurred, they are incurred in a irregular intervals. They are incurred in a irregular intervals of more than 1 year. Say for example 5 years, say for example 10 years and 15 years. ಈ ರೀತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಪೇಡ್. These expenditure are not regularly incurred. They are once in a business or twice in a business or 5 years one, for example 5 years one or 10 years one, 8 years one, ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು 15 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಷಿನರಿ ಪರ್ಚೇಸ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಷಿನರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನು ಸಹ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಪೇಡ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಸಿಗೆ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಪೇಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ, ಮಷಿನರಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ಅವೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ನ್ಯೂ ಮಷಿನರಿ, ಒಂದು ಹೊಸ ಮಷಿನರಿಯನ್ನು ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಅದು ಸಹ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಕಾಲೇಜಸ್, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಸ್ಸಿಗೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ರೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಎಕ್ಸ್ರೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And there is a cost of installations of fan, lights, tubes, ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಟು, ಫ್ಯಾನು, ಟ್ಯೂಬ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಬಲ್ಬು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೆಟೌಡ್ ಬೈ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಂಡ್, ಮ್ಯಾಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಮೆಟೌಡ್ ಬೈ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಅಂದರೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕಾಗಿ, ಕ್ರೀಡಾ ಮಂಟಪವನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ರೆವಿನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ಸು
ರೆವಿನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು, ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಇವನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ನಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಸು. ಓಕೆ, ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀ paid by the members of not for profit organization. Subscription is a membership fee paid by the members of not for profit organizations ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು? ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಬೇಸಿಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋನ್ ಆನ್ ದಿ ಇದೇನಿದು ಅಂದರೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ. ಇದು ಯಾವುದಿದು? ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್. ಇದು ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋನ್ ಆನ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಗಿಫ್ಟು. ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಸೀವ್ಡಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್, ಫ್ರಮ್ ಯಾರಿಂದಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದು someone person or the organization. It may be the two types of donations. One is a general donation and a special donation. Special donation, what do you mean by general donation? It is a general purpose. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಜನರಲ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ತಗೊಳಪ್ಪ ಅಂತ ಗ್ರ್ಯಾಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಡೊನೇಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದ ಕಾರಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜನರಲ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಡೊನೇಷನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್. ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಡೊನೇಷನನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಡೊನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಡೊನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, ಡೊನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂತೀವಿ? ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೊನೇಷನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಯಾವಾಗ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್. ರಿಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಇದು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ. ಜನರಲ್ ಡೊನೇಷನ್ಸು ಇಯರ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಆದರೂ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಅದನ್ನು ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೆಗಸೀಸ್. ದ ಲೆಗಸೀಸ್ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ವರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಲೆಗಸೀಸ್ ಆರ್ ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ ಡೊನೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಎ ವಿಲ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡರ್ ಎ ವಿಲ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್, ವಿಲ್ಲಿಂದ, ಅವರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ನಾವು ಇಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಇದು ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ. ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ. ಇದು ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ. ಇದು ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀ. ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸಲ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು. ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಲೈಫ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪೇ ದ ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀ. ಅದು ಅಷ್ಟೇ, ಇದನ್ನು ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಸಹ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯು ಶುಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಬೋರ್ನ್ ಇನ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯೂಶ್ವಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಸ್ ಎರಡು ಇರ್ತವೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಸೆಟ್ಸು ಲಯಬಿಲಿಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. The capital fund is the difference between assets and liability of not-for-profit organization. It consists of surplus. ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಏನು? ಫಸ್ಟು ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ನೋಡಿ ಡೊನೇಷನ್ಸು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೆಗಸೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀ ಅಥವಾ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೆವಿನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀ, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫೀ ಇವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಎ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಎರಡೂ ಸಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಟು ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಎರಡನ್ನೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, and the next sale of old newspaper, sale of old assets, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ will be deducted from the concerned assets in the balance sheet, and these are shown on the income side of the income and expenditure account. And payment of honorariums ಯಾರಾದರೂ ಬರ್ತಾರೆ, it is an amount to the person who is not regular employee of the institutions. ಯಾರು ಇವರಿಗೆ honorarium paid ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅವ್ರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಿಗೆ. These are all regular. It is not he is not a who is not a regular employee of the institution, and it is paid to a person for his service rendered. ಅವನೇನು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ರೆಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್. ಇದು ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ is also one of the most important fund here, and it is also fund arising from the income of which devoted for the specific purpose. It is a capital receipt shown. It is on the liability side of the balance sheet. ಇದು ಯಾವುದು? ಇದು ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಫಂಡು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟು shown in the liability side of the balance sheet. And government grants, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಇತ್ತು, ಅಥವಾ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಇತ್ತು, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸು, and depending upon the government grants of their activities. Okay, government grants are for maintenance purpose idre adanna revenue receipt anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. government grants for a building construction idre adanna capital receipt anta ಹೇಳ್ತೀವಿ, shown on the liability side of the balance sheet. capital receipt shown on the liability side of the balance sheet. And special fund anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. last we can going to be say here the special fund, NPO, not for profit organization, create the special fund for the certain purpose or the certain activities which are prize fund, match fund, sports fund, tournament fund, etc. These are all the special fund ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ the important items which are affected to the not for profit organizations, and what are the revenue items and ರೆವಿನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ, ಫೋರ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ವೇರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್, ಆಲ್ ದಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಆಲ್.